본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임의 이수연입니다. 계속해서 어려운 장세가 진행이 되고 있습니다. 어제 거래소 시장은 3.5% 떨어지면서 13개월 만에 최대 낙폭을 키웠고요. 2,600선 초반까지 내려가는 모습이었습니다. 코스닥 시장도 3.7% 떨어진 그런 모습이었는데 FOMC 회의 이후에 긴축에 대한 압박, 그리고 러시아와 우크라이나 간의 이 지정학적 리스크가 증시를 계속해서 위축시키는 모습입니다. 또 뉴욕 증시도 간밤에 변동성이 아주 큰 상태로 거래를 마쳤습니다. 전일 발표된 GDP 성장률이 6.9% 상승하면서 예상치를 상회하는 지표가 발표가 됐고요. 이에 따라서 다우지수가 크게 상승 출발했지만 장 후반대 갈수록 전강 후 약의 장세가 연출되면서 결국은 약보합권에서 거래 마쳤습니다. 기술주 중심의 나스닥은 1.4% 내려가는 모습이었는데 계속해서 이렇게 롤러코스터 장세가 펼쳐지는 만큼 조금 더 조심스럽게 이 증시에 다가가는 게 좋겠습니다. 오늘도 이에 대한 투자 전략들 세워드릴 테고요. 오늘 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 진짜 미국 주식 시간입니다. 오늘의 종목에 대한 이야기보다는 시황적인 이야기를 좀 다뤄보겠습니다. 아무래도 연준의 매파적인 기조가 글로벌 증시 전체를 뒤흔들고 있기 때문에 이에 대한 투자 전략, 대비 방법이 굉장히 중요하겠는데요. 일단 연준에서는 이 3월 금리 인상을 거의 확실시하는 발언을 했고 또 연말에는 대차대조표 축소까지 언급을 하면서 이 시장이 계속 투자 심리가 위축되고 있습니다. 이런 금리 인상 전망에 대해서 한번 짚어주시죠. Well, what we've seen over the course of the last 6 months is the Fed adopting a stance that is more reflective of the fact that they want to raise interest rates because they believe that this transitory inflation that they initially thought they were going to have back in the first and second quarters of last year is now a little more sticky. Whether they have the right approach or not, or they believe it is not, time will tell when we find out down the road is it sticky or is it more transitory? I believe it's more transitory, and we will explain that later. But when we think about what the Fed's actions do, we have to think about that from the perspective of inflation. The Fed has two main goals. The first is maintain full employment, and the second is to maintain stable prices. Accelerating inflation is not necessarily stable prices. So what I've done right here is I've taken a look at the inflation-adjusted S&P and compared that to the rate of change of the consumer price index. The rate of change of the consumer price index is our best gauge for inflation. So I don't care what the inflation rate is today. And this chart, I compare where it was today versus where it was a year ago. So if the inflation rate today is 6.5%, which is, we're a little bit above that right now, and the inflation rate a year ago was 1.5%, our rate of change over the course of the last year is 5%. So what I've done is I've drawn a 5% line that goes across this rate of change of the consumer price index over a 12-month period. Now, this goes back to 1947, and we can see that there are times that the market has gone above this 5% level, okay? And sometimes it's been a predictor or a forecaster of lower stock prices, and sometimes it's not been. So we have to watch and see how this goes. Now, the question becomes is where do we think this is going to go down the road? Is it going to continue higher here or start to roll back down? I believe it's going to start to roll back down, and we will talk about that a little bit later. Let's go to the next slide. So
The last slide was an inflation-adjusted S&P. This is just straight S&P right here on the top clip, and the bottom clip is still, it's just a little bit cut off. It's blown up a little bit in terms of the time frame, but this is our same level right here, where, in other words, we're not doing a rate of change. We're taking actually the price index and comparing it. And we can see that when the price index turns down, these are all these vertical lines right here. Okay, when the price index turns down, that's a positive for the stock market. So the fact that we can get a higher level of inflation and then inflation starts to go down, that's a positive for the stock market. And so what we want to see right here is we want to see a condition where either the price index goes higher or the price index starts to go down. If the price index starts to go down, we're going to go back into these occurrences that we've had here, which has been actual buy opportunities. Let's go to the next slide. So now the question becomes, what is the problem with inflation and how does it affect the markets? It's not the inflation rate that affects the markets. It's if the bond yields go up faster than the inflation rate, that's a negative. So what we've done right down here on this chart, this is the inflation-adjusted S&P again, and down at the bottom, this is the inflation rate divided by bond yields, corporate bond yields, average corporate bond yields, not highest quality, not lowest quality, but average corporate bond yields. And so the average corporate bond yield is the denominator. If the average corporate bond yield goes higher, faster, that's going to send this below this measure right here, okay, this threshold line. And so what we found is that periods of time where the bond yields go up faster than inflation, that's been a negative, and it's all in pink. That's been a negative for the stock market. But you can see right here, we're still pretty far above that line. And there's no indication necessarily here that we're going to go back below that line. We can drift lower and go higher. That's not a problem. It's going below that line where the bond yields are going up faster than the inflation rate. Let's go to the next slide. So when we think about the inflation rate and all that and bond yields, what we really want to think about is, are we in a recession or are we not in a recession? So going back to 1947 again, our pink circles are occurrences of where we've been in recessions. The blue circles are where we've slowed growth down, but we didn't go into a recession. So let's say we grow at 3.5% or 4%, okay, and then we slide that growth rate down to about 0.75%. We never go negative, and then we start to go back up again. Those have been actual good buy opportunities as opposed to when we're in a recession and we really have to slow down. So what are we going to go through right now? We don't even know that we're going to have negative growth or a slowdown in growth. Currently, right now, we're forecasting earnings to grow at 8% for 2022. So we don't necessarily have any indication that we're going to go into either a recession or a growth slowdown. Let's go to the next slide. Now, this is where we're going to start to say, is inflation transitory or is it sticky? And this is why I believe it's going to be transitory. Our inflation rate came because supply and demand went out of balance. And the reason supply and demand went out of balance is not necessarily that demand slowed down or picked up, but that the supply was constrained because we were in COVID. We didn't have people working. We couldn't get semiconductor chips. We had problems across the board in a variety of instances. We couldn't fully staff meatpacking plants, so the price of beef went higher. Now, let's just think about this from the perspective of two things, okay? The first is a 2-year change in 10-year note yields. So where is 10-year notes versus where they were 2 years ago?
we still are at really low levels of 10-year note yields. And where is the pink line right here is the prices paid component of the purchasing manager survey. That's where the purchasing managers around the United States basically come and present a composite prices paid number at the beginning of every month. And so we look at that. That's a great forecaster, and we'll show that in a minute. That's a great forecaster of where consumer prices are going to go. Well, right now, what we've seen is yields are going down, okay, compared to the last 2 years. Well, that has tended to lead the prices paid. So I anticipate prices paid to continue to go lower as long as these yields continue to go lower. And this is over a comparison to where we were 2 years ago. Knowing the data, this is not going to go higher in the near term. Let's go to the next chart. So we took that same prices paid, basically our pink line, okay, and we're going to now compare it to the CPI index, okay, and we're going to lag it 6 months. We're going to move out the prices paid ahead of the consumer price index by 6 months. So we can say, where do we think that the consumer price index is going to be in 6 months? Well, we're pushing this out. And so I believe we're going to start to go lower in the consumer price index over the course of the next 6 months. Now, let's go to the next chart. I'm sorry it's a little blurry, but this is actually the prices paid component of the Purchasing Manager Survey, and we can see since early 2021 or mid-2021 till now how that prices paid component has been going lower. Let's go to the next chart. Okay, so in this case right here, what we found is that the consumer spending on goods, last year people bought things, they redid their houses, they purchased things. So we found that we had strong demand for goods, not services. When we look at services like restaurants and all that, they were shut down. So our service component slowed down, but the demand for the goods was stronger. We need to get those things back online to trend. Let's go to the next chart. We had imports hit a peak last November, and what I think, adjusted for inflation, what we found is that we have so much product, like at the ports, like the Long Beach, LA port, the Jacksonville port. We've got so much goods and services at the ports that as we offload those from those ports that are still backlogged a little bit, that's going to continue to reflect in growth. And when they sell those goods from those ports, we're not going to see it with substantially higher inflation, because now the product is actually into the system as opposed to the demand for the product without having the product in the system. Let's go to the next chart. So Cornerstone Economics, it's an economic consulting firm in the United States. They did a forecast, and what we see is year-to-year changes. Right now we're at 6.6% year-to-year change for headline CPI. First quarter they anticipate to be 6.1, but by the fourth quarter of next year they anticipate it to be 1.4. All the product inflation has been in the goods, less food and energy, and that's going to be negative in a year from now. The services inflation rate has been reasonably constant. So when we go back and we think about that very first chart that we looked at, and we get to 5% and we start to go back down, this is why I believe we're still going to start to go back down. 네, 어려운 차트이지만 그래도 이 인플레이션 기조와 정책에 대한 이 긴축 기조가 미국 현지 상황에서는 어떻게 받아들여지는지를 알 수가 있었습니다. 이제 S&P 500 지수 같은 경우는 전문가들은 올해 말에 4,700포인트까지 상승할 수 있다고 내다봤는데 어제 종가 기준으로는 4,300선 부근에서 거래 마쳤습니다. 1월부터 3월까지 1분기에는 증시가 어떻게 흘러갈까요?
Okay, so how does this impact the view of where we should be in the first quarter? Well, I'm really thinking about 6 to 9 months out, because what the Fed is doing is they're all concerned, and our media, our financial news media, is focusing on the hot button issues. Why we have inflation today, how big is it, what that's going to be. Well, what we really want to think about, because the stock market is forward looking. The stock market is thinking about where we're going to be out 6 to 9 months. So as we start to crystallize the view that I think we're going to have, that we're going to have very little inflation in 6 to 9 months, I believe that that stock market is going to start to reflect that. What we've seen currently is a transfer from growth stocks that we had in 2019, 20, and 21 and into more value stocks. Well, value stocks is a much more defensive game to play. And as people are selling stocks because they're worried about they listen to the newspapers, they listen to the television, and they say, oh boy, we're going to have inflation, we should start to sell our stocks. Once that stops, I think we're going to start to go better. We're still looking at 8% earnings growth for 2022. And if we have 8% earnings growth and we have very little inflation in 6 to 9 months, the stock market should be substantially higher. Will we be higher than here by the end of the first quarter? I think so. But I think our better opportunities for price appreciation in the stock market is probably going to be in the second, third, and fourth quarters. 네, 연준의 통화 정책에 대응할 1분기에 대한 전반까지 짚어봤습니다. 지금까지 버니와 함께하는 미국 주식 시간이었고요. 문자샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 보내주시면 버니와 함께 실시간으로 다양한 정보들도 얻어가실 수 있습니다. 네, 이어지는 시간은 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 차장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 정말 길고 길었던 한 주였던 것 같습니다. 계속해서 약세장을 그려내고 있는데 오늘은 어떤 키워드 준비되어 있을지 바로 확인해 보시죠. 네, 오늘의 키워드는 음식료주 재시동입니다. 지금 모든 업종들이 거의 다 하락을 하고 있는데 음식료 업종만 조금씩 살아남고 있는 그런 모습입니다. 이렇게 약세장일수록 단단하게 견뎌내주는 섹터들 앞으로도 눈여겨보면 좋을 것 같은데요. 음식료 업종들도 한번 짚어주시죠. 네, 음식료 업종은 대표적인 경기 방어주라고 좀 볼 수 있는데, 최근 안 좋죠. 금리 상승, 그리고 어떻게 보면은 여러 가지 악재만 좀 훔쳐 있는 좀 시장이라고 볼 수 있겠는데, 그런 점에서 봤을 때는 어떤 경기 민감주 대비해서 이 경기 방어주에 대한 시선을 돌리는 게 낫지 않나라고 좀 생각이 되고 있고요. 특히 이제 음식료 업종 같은 경우에는 실적에 대한 개선세에 대한 부분에 다른 경기 방어주 대비해서 좀 뚜렷하게 좀 나타나지고 있습니다. 이 작년이었죠. 어떤 실적 모멘텀이 좀 이제 원가 부담이 좀 심화되고 이런 부분에 있어서 실적 모멘텀이 굉장히 좀 낮았던 상황이었는데, 또 여기에 작년에는 이제 성장주 위주의 그런 좀 수급이 쏠리는 부분이 나와주면서 이 주가 흐름이 굉장히 좀 좋지는 않았습니다. 그런 점에서 봤을 때는 이 올해 같은 경우에는 이 음식료 업종들이 이 작년 대비 기저효과라는 부분 같은 경우에도 매력이 충분히 있지 않나라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 올해 작년에 본다고 하면은 이 영업이익이 재작년 대비해서 이 음식료 기업들의 상위 12개 업체를 한다면 5%밖에 증가가 안 됐다라고 볼 수 있겠는데, 이 올해 같은 경우에는 이 원재료 가격이 이 판가로 이어지는 부분이 작년보다 좀 자연스럽게 될 가능성이 크기 때문에 이 올해 영업이익은 작년 대비해서도 두 자릿수 성장은 나올 가능성이 크지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 특히 이제 농심, CJ제일제당, 이 롯데칠성 같은 경우에는 이 올해 실적이 작년 대비해서는 30% 가까운 실적에 대한 증가세가 지금 예상이 되고 있는 상황인데, 그런 점에서 봤을 때는 이 농심뿐만 아니라 이 음식료 업종에서 대표주, 대형주에 대한
대형주 위주로 좀 관심을 가지는 게 낫지 않을까 이렇게 좀 판단이 됩니다. 네, 음식료 업종에 대해서 알아봤습니다. 이어서 오늘장에 또 관심 있게 지켜볼 만한 종목이 있다면 알려주시죠. 우선 참 이제 종목을 좀 말씀드리기도 위험한 시장이라고 좀 생각이 되고 있는데, 하지만은 이제 시장이 떨어졌을 때, 또 주가 떨어졌을 때 분명히 저평가 내력이 있는 종목들이 나타난다라고 판단되고 있고요. 그 중에 하나가 이제 고려아연이지 않나 이렇게 좀 생각이 됩니다. 이 고려아연 같은 경우에는 올해죠. 영업이익은 1조 원 이상은 달성할 가능성이 크다라고 좀 생각이 되고 있고요. 우선 에너지 관련 자원들이 지금 높은 가격대를 좀 유지하고 있습니다. 이에 따라서 이 전력 공급난이 쉽사리 해결되지 못하고 있는 상황인데, 그런 점에서 봤을 때는 이 아연 가격에 대한 상승세, 여러 가지 봤을 때 이 원자재 관련주에 대한 관심을 좀 가져야 되지 않을까 판단되고요. 특히 말씀드렸던 이 아연 가격 상승세와 우호적 매크로 환경이 조성되고 있는 이 고려아연 같은 경우가 그런 부분이 충분히 매력적이지 않나라고 좀 생각이 되고 있고, 이 올 한 해 아연 가격 같은 경우 강보합세를 연출할 가능성이 좀 굉장히 크다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 지금 증권사 같은 경우에도 목표 주가는 73만 원 이상으로 유지를 하고 있는 상황이기 때문에 이 철강 금속 업체 안에서도 이 고려아연에 대한 관심을 좀 꾸준히 가지는 게 맞지 않나 이렇게 판단됩니다. 네, 오늘장 첫 번째 관심주는 고려아연이었고요. 이 시장이 떨어질수록 조금 더 관심 있게 지켜볼 수 있는 종목으로 말씀해 주셨습니다. 다음 종목은 최고 실적을 내고 있는데 굉장히 저평가가 된 종목이라고요. 네, 바로 이제 이노션이라고 좀 볼 수 있는데요. 이 이노션 같은 경우에는 작년에 4분기 실적도 괜찮게 나온다면 볼 수 있겠지만, 지금 현재는 올해 실적에 대한 기대감이 더 크다라는 말씀을 좀 드리겠고요. 아시겠지만 이노션 같은 경우에는 이 현대차 기아그룹의 어떤 광고에 대한 대응을 거의 독점적으로 지금 하고 있는 그런 기업이라고 좀 볼 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 이 이노션 같은 경우는 앞서서 말씀드렸던 음식료 업종처럼 이 경기 방어주 관점에서 이 미디어 광고 업종에서 좀 관심 있게 좀 볼만한 좀 종목이다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 특히 올해 같은 경우에는 이제 아이오닉 또 제네시스 같은 이 친환경차가 출시되면서 이 개별 차량에 대한 마케팅뿐만 아니라 이 브랜드 마케팅에 대한 부분에 있어서 수요도 계속 나올 것으로 좀 판단되고 있습니다. 이외에도 어떤 다양한 전략 차종에 대한 출시로 어떤 신차에 대한 골든 사이클까지 이어지면서 이 캡티브 중심 성장세는 계속 일어날 가능성이 크다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고요. 우선 지금 코로나 여러 가지 때문에 모터쇼나 이런 부분이 언제 좀 활발하게 될지 부분은 좀 지켜봐야겠지만, 이 ATL뿐만 아니라 BTL, 그러니까 ATL 같은 경우는 TV나 이쪽의 광고를 말하는 거고요. 이 BTL 같은 경우는 전시회나 이런 부분을 말하는데, 이런 오토쇼나 이런 쪽에서의 광고 수익에 대한 부분 같은 경우에도 올해도 좀 기대를 해도 괜찮지 않을까. 작년이 워낙 안 좋았으니까 기대 효과가 분명히 있을 것으로 판단되고 있고요. 이 증권사도 목표 주가는 8만 원 이상을 계속 유지를 하고 있으니까 좀 관심 있게 좀 봐도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 이노션까지 살펴봤습니다. 오늘자 대응 작전 세워보도록 할 텐데, 워낙에 시장 분위기가 안 좋다 보니까 지금은 좀 관망하는 게 낫지 않을까 싶습니다. 이제 코스피 코스닥 지수 일봉을 보면은 폭포수처럼 흘러내리는 그런 모양새거든요. 오늘은 어떤 전략이 필요할까요? 네, 참 힘드네요. 힘든 상황이라고 좀 볼 수 있겠는데, 하지만은 인정해야 될 부분은 인정해야 되지 않을까. 우리나라 증시 자체가 어떤 외국인들의 수급 또 환율 이런 쪽으로의 의존도가 좀 높다는 부분을 인정을 해야 되지 않을까라고 생각이 되고 있고요. 다만 이제 지금 현재 이 주가에 대한 부분에 있어서 가격만 본다고 한다면 굉장히 싼 구간으로 들어왔다는 부분은 다 인식을 하지 않을까라고 생각이 됩니다. 우선 이 PER 기준으로 봤을 때도 9.7배, 또 주가 순자산 비율로 봤을 때도 0.9배 초반으로 좀 많이 내려와 있기 때문에 지금 현재 역사적으로 봤을 때도 저평가 구간에는 확실하다라고 좀 생각이 되고 있고, 다만 이제 FOMC 회의 때
어떤 뭐 1월 달에 뭐 깜짝 뭐 금리 인상 같은 파격적인 결과는 나오지 않았지만은 뭐 아시다시피 이제 3월 달까지의 그런 좀 통화 정책에 대한 불확실성은 계속 이어질 가능성이 크기 때문에 지금은 중장기적인 안목으로 가야 되지 않을까라는 생각이 됩니다. 이게 변동성 있는 구간에다 장기 매매를 했을 때 어떤 그 전문적인 그런 트레이딩에 대한 뭐 기술이 없으면은 시장에서의 시장에 어떤 대처하기가 굉장히 좀 힘들다고 판단되고 있고요. 그렇기 때문에 중장기적인 안목으로 접근을 하면서 앞서서 말씀드렸던 종목 그리고 대형주 위주로의 어떤 실적 모멘텀이 있는 음식료 그리고 뭐 조선, 화학업종 같은 이런 업종의 종목들에 대한 매수 관점을 꾸준하게 유지를 해야 되지 않을까라고 좀 판단이 되고 있고요. 우선 미국 증시 같은 경우도 본격적인 실적 시즌에 대한 기대심이 높습니다. 뭐 그렇기 때문에 이 어느 정도 이 설 연휴 뭐 지나가게 된다면은 이 종목들의 개별 모멘텀에 맞춰서 장세가 펼쳐질 가능성이 크다라고 판단되고 있고요. 그렇기 때문에 어떤 오늘장은 매수보다는 시장에 대한 방향성을 좀 한번 탐지를 하고 다음 주 구정 끝나고 이 차분하게 어떤 종목들을 매수하는 자세가 중요하지 않나 이렇게 생각됩니다. 네, 오늘장 대응 전략까지 들었습니다. 지금까지 KTB 투자증권 이성웅 차장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 민경철의 작전 브리핑 시간입니다. 민경철 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 매일 아침 상한가를 꿈꾸면서 일어나는 전문위원 민경철 인사드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 자, 이렇게 안 좋은 시장 속에서도 또 가는 종목은 가고 있습니다. 상한가에 도달한 종목들도 나오고 있는데 그런 부분들이 우리 민경철 전문위원께서 좀 선제적으로 짚어주신 게 아닐까 싶습니다. 오늘은 어떤 대응 전략 세워보면 좋을까요? 네, 일단 뭐 지수가 이제 빠지고 있는데 이제 상한가 가는 종목은 계속 좀 발생이 하고 있습니다. 근데 이제 사실은 이제 상한가 가는 종목이 중요한 게 아니라 내 종목이 상한가 가는 게 중요하거든요. 그래서 우리 작전 브리핑 시간 그리고 서울경제 방송 꾸준히 시청하시면서 시청자 여러분들의 종목에서 올해 상한가 10번 그리고 제가 방송에서 추천해드리는 종목들 중에서 상한가 100종목 잡아낼 수 있도록 최선을 다해서 정진해 나가도록 하겠습니다. 자, 일단은 제가 아직 1월 달이 오늘이 이제 마지막 거래일인데 오늘까지 총 14개 상한가를 지금 잡아냈습니다. 그래서 올해 100개 종목의 상한가를 잡겠다라는 포부에서 벌써 한 14개의 14%의 목표치를 지금 달성한 상황이다. 좀 이야기를 드리도록 하고요. 자, 이제 임영웅 씨의 이제 사랑은 늘 도망가라는 그런 뭐 히트곡이 있는데 이제 이문세님의 그런 노래를 리메이크한 노래가 요즘에 드라마 OST에도 쓰이고 굉장히 선풍적인 인기를 끌고 있다고 해서 저도 요즘에 많이 듣고 있는데요. 자, 코스닥 지수의 상승은 이번 주에 계속 좀 도망가게 된 것 같습니다. 지금 나스닥 지수가 3월 달에 금리 인상을 예고하면서 마이너스 1.4%가 조정을 받았습니다. 근데 이 수치가 이번 주로 봤을 때는 이번 주 월요일 시가를 이탈한 정도 수준으로 마무리가 된 거라고 보시면 좋을 것 같아요. 나스닥 지수는 마이너스 5% 분명히 밑꼬리를 달고 상승하고 낙폭을 줄였다가 마이너스 1.5% 무너지는 수준. 즉 이번 주 월요일 1월 24일 월요일에 시가 정도까지 빠진 모습이라서 사실 나스닥 지수는 빠졌지만 코스닥 지수에 비하면은 양반이다 라는 좀 이야기를 좀 드리도록 할게요. 자, 코스닥 지수 우리 차트 잠깐만 보시면 자, 업종 종합 차트 우리 코스닥 지수 잠깐 보고도 하겠습니다. 자, 이번 주 월요일이 자, 여기였습니다. 여기. 자, 미국 증시가 큰 폭으로 플러스 5%라는 변동폭을 보이면서 자, 여기서 밑꼬리를 달고 훅 이렇게 올라왔는데 우리 증시는 자, 이번 주 여기 지금 여기죠. 자, 여기서 이제 상승이 도망가고 여기서도 플러스 자 0.84%가 올라가는 듯 하다가 상승이 도망쳐버리고 여기서도 플러스 1% 올라가는 듯 하다가 또 상승이 도망쳐버리고 자 여기서도 오늘 어제죠.
거의 코스닥 지수가 마이너스 4% 가까이 지금 조정을 받았습니다. 1040포인트에서 지금 840포인트까지 거의 마이너스 20%라는 낙폭을 한 달 만에 가져갔기 때문에 이 낙폭은 전 세계에서 하락폭이 가장 크다. 자, 왜 우리 증시만 나스닥 지수는 월요일에 저점을 깨지 않고 시가 정도만 이탈한 수준에서 마무리가 되고 있는데 왜 우리 증시는 계속해서 더 큰 낙폭을 보였을까요? 자, 이날 북한이 미사일을 2방 쐈습니다. 어제도 북한이 미사일을 2방 쐈어요. 자, 북한이 이제 식량난에 해달리고 있습니다. 식량. 뭐 쌀 살 돈이 없어서 배급도 못 해주는 그런 상황인데, 자, 뭐 한두 푼 하는 것도 아니고, 뭐 수십억, 수백억을 호가하는 미사일 로켓을 벌써 이번 주에만 자 4개를 지금 허공에다가 동해바다에다가 이제 플렉스를 했습니다. 자, 뭐 쌀보다 비슷한 뭐 수십억, 수백억을 호가하는 그 값비싼 미사일을 정말 뭐 누구를 죽인다거나 뭐 그런 것도 아니고 그냥 뭐 단거리 미사일 발사해서 하필이면은 우리 한반도 인근에 항공모함이 미국의 핵 항공모함이 연합훈련을 하고 있을 때 북한이 도발을 하면서 전쟁 나는 거 아니야? 이러다가 북한이 지금 핵 항공모함 있는데 이제 미사일을 동해바다로 쐈다, 플렉스했다라는 이슈가 어떻게 보면은 뭐 군사훈련 연내 이제 수십 년 동안 지속된 그냥 북한의 연례적인 뭐 도발일 수 있지만 지금의 이제 한반도의 시국이 이제 전 세계 이제 글로벌 시장의 시국이 러시아가 우크라이나를 침공하느냐 마느냐, 중국이 대만을 침공하느냐 마느냐, 그리고 북한이 뭐 미국 본토로 미사일을 쏘느냐 마느냐, ICBM 미사일을 활동을 재개하고 핵실험을 재개하느냐 마느냐, 이런 군사 전쟁에 대한 리스크가 지금 우리 시장을 가장 크게 끌어내린 좀 큰 요인이 되지 않을까 싶습니다. 자, 그러면 시청자분들은 이거를 반드시 생각하셔야 돼요. 첫 번째, 자, 전쟁이 발발할 것인가? 이거에 대한 자문다답을 한번 해보셔야 됩니다. 자, 만약에 전쟁이 발발할 것이다 라는 이슈 때문에 이게 발발하지 않을 건데 빠진 거라고 한다면 실제 북한이 도발을 하지 않는다면, 그리고 지금 핵 항공모함이 우리 한반도 인근에서 다시 미국으로 회군을 한다면, 여기 이제 미군과 뭐 일본의 이제 인력들도 평생 동안 합동 군사훈련을 할 수는 없죠. 어느 정도 이제 연합훈련도 기간이 끝나면 다시 자국으로 핵 항공모함 돌아가야 되는 이슈가 있습니다. 그러면 시간 지나서 전쟁에 대한 리스크가 우리가 좀 줄어든다면, 그런 공포감이 줄어든다면 지금의 코스닥 지수 한 달 만에 마이너스 20% 낙폭을 가져간 것에 대한 기술적 반등이 저는 크게 들어올 것이다 라는 이야기를 드리도록 하겠고, 자, 어제는 제가 우리 시청자분들에게 자, 매도 버튼 금지 명령을 내려드렸습니다. 어제는 자, 매도를 해야 되는 장이 아니에요. 가지고 있는 주식, 내가 처음에 나의 초기 지지선을 깼을 때, 그럴 때 초기 대응을 못했다면 지금은 평균적으로 코스닥 지수가 마이너스 20% 빠지면서 개별 종목들 마이너스 20, 30% 한 달 만에 손실률이 찍혀 있을 겁니다. 근데 거기서 매도를 한다? 그게 과연 올바른 대응일까? 만약에 내가 보유하고 있는 주식이 뭐 마이너스 뭐 5%, 뭐 10% 초기 손절 대응한 게 아니라 이미 초기 대응을 놓친 상황이라고 한다면 여기서는 매도가 아니라 홀딩, 그리고 혹은 분할 매수 관점으로 대응하시는 게 적절하다라는 이야기를 드리도록 하겠습니다. 자, 러시아가 시청자분들이 생각하시기에는 우크라이나 침공을 할 것 같습니까? 저는 절대 안 한다고 생각합니다. 자, 우크라이나 침공을 한다라고 가정한다면 방심할 때 이렇게 전 세계인들이 다 알지 못하는 상황에서 기습적으로 침공해서 우크라이나를 점령하는 게 맞는 그림인데, 자, 우크라이나 지금 전 세계인들이 이거 침공하냐 안 하냐 우리도 알고 있고 시청자분들도 알고 있고 전 세계인들이 알고 있는 상황에서 이거 우크라이나 명분 없이 만약에 침공에 성공한다 한들 어차피 나토 방위군과 미군의 압박에 못 이겨서 다시 반환해야 됩니다. 그러면 수십만 명의 러시아 군인들을 동원한 이유는 있나요? 없죠. 근데 러시아 침공을 안 하면서 얻는 러시아 이득에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 러시아 같은 경우는 자, 우크라이나 침공을 만약에 했을 때 얻을 수 있는 이득은 러시아의 천연가스와 우크라이나에 있는 곡창지대를 통해서 유럽의 천연가스, 곡물 가격 이런 걸 유통함으로써 이 유럽에 대한 러시아의 영향력을 키울 수 있다는 장점이 있는데, 자, 우크라이나를 침공하지 않았을 때의 장점은 무엇이냐? 파생, 우리 선물 시장, 선물 옵션 시장에서
하방에 베팅을 하고 지수가 글로벌 금융시장이 폭락함으로써 숏에 베팅한 우리 푸틴 대통령과 푸틴 대통령이 전화해서 떼돈 벌게 해줄게. 김정은 내가 너 돈 벌게 해줄 테니까 선물 옵션 시장에서 증시에 하방에 베팅해라 이야기를 하고 전쟁 리스크 부각돼야 되니까 미사일을 계속 쏴라. 이런 만약에 소설이긴 하지만 이런 이렇게 시나리오 소설상으로 이런 고래들의 그런 그림이 있었다라고 한다면 이제 러시아가 우크라이나 실제 침공하지 않지만 침공하려는 포지션을 리스크를 부각시키면서 발발하지 않을 이슈를 가지고 주식시장이 무너지게 함으로써 우리 파생 선물 옵션 시장에서의 그 막대한 좀 이문을 챙기는 이슈가 있습니다. 그래서 어떻게 보면은 수십만 명의 러시아의 군인들을 우크라이나 근방에 배치한 금액보다 파생 선물 옵션 시장에서의 이 하방에 베팅함으로써 발생시킨 우리 이문이 천문학적일 것이다라는 좀 예언을 좀 브리핑을 드리도록 하고요. 일단은 그런 이제 러시아가 이제 그렇게 제가 이제 추정하는 이유 중에 하나가 전쟁을 일으킬 거면은 전쟁을 일으켜야 되는데 하필이면 또 비트코인 암호화폐 자국 내 채굴과 사용을 금지시켰습니다. 비트코인도 이게 다 이제 선물 옵션, ETF 이제 다 엮여 있기 때문에 비트코인 가격이 1,500조에서 800조로 반토막 나면서 여기서의 그런 증거금을 마련하기 위한 자산의 그런 나스닥 지수의 급락과 이런 부분들이 좀 만들어지게 됐던 것 같고요. 어쨌든 이제 러시아가 우크라이나를 이제 침공한다라는 이슈 때문에 첫 번째 곡물 가격의 폭등, 두 번째 유가의 폭등으로 인해서 나스닥 기술주들이 무너졌습니다. 그리고 이제 글로벌 증시가 무너졌고 코스닥 지수는 전 세계에서 가장 큰 폭으로 한 달 동안 조정을 받은 상황이에요. 여기에는 이제 김정은 위원장이 더해서 이제 미사일을 쏜 부분들, 한반도 전쟁 리스크가 좀 부각이 된 부분들이 있는데, 어찌됐건 전쟁은 발발하지 않는다. 자, 우리 증시의 관점에서 역사적으로 영원히 떨어지기만 하는 지수는 없습니다. 영원히 올라가기만 하는 지수도 없고요. 떨어지면서 제가 숏으로 수익을 냈다면, 하반에 베팅해서 수익 냈다면, 저렴해진 주가를 다시 선물로 잡고 다시 상승한다에 선물 옵션 베팅해서 다시 떨어지면서도 수익을 내고 그리고 전쟁 리스크 부추 때문에 다시 올라가면서도 수익을 내는 것이 우리가 양방으로 수익을 낼 수 있는 떨어지면서도 수익을 낼 수 있고 올라가면서도 수익을 낼 수 있는 방법이기 때문에 지금의 구간을 우리 시청자분들 반대매매, 신용매수, 페닉스의 이런 구간들 이번 주에 좀 잘 이겨내셔라 이야기를 드리도록 하겠고요. 자, 저는 개인적으로 러시아와 미국의 그런 전쟁에 대한 그런 합의가 이번 주 주말 그리고 늦어도 다음 주 수요일 우리나라 설 연휴 끝나기 전까지는 이 전쟁에 대한 합의가 있을 것으로 예상이 되고요. 자, 이게 합의되면은 그 밑에 있는 이제 북한의 도발도 점점점 줄어들게 되고 발발하지 않은 전쟁 리스크로 인해서 지금 반영된 우리 전쟁 발발하지 않을 건데 그런 전쟁 리스크가 반영되면서 증시가 무너진 부분은 전쟁 리스크가 줄어들면 공포감이 줄어들면 빠르게 반등이 나올 것이다 라는 전략을 세우고 우리 시청자분들 대응하시면 좋을 것 같습니다. 자, 일단은 오늘도 우리가 페닉스의 매도 버티지 못하고 혼돈의 구간 내가 포기의 구간, 자포자기의 구간 내가 주식 못 해먹겠다 이 최저점의 매도를 진행하는 순간 여기서 정말 기적적으로 큰 V자 6커브 형태의 반등이 나오게 될 것으로 저는 예상을 하고 있으니까 시청자분들도 오늘은 우리가 홀딩 혹은 분할 매수의 관점으로 오늘 우리 시장 좀 대응해 주시면 좋을 것 같다. 이렇게 오늘의 이제 내용은 조금 심리에 대한 부분들을 먼저 좀 이야기를 드리도록 하겠습니다. 뭔가 오늘 이제 장전이기도 하고 이제 이야기 드릴 부분이 굉장히 이제 많은데 오늘은 시청자분들이 매도 버튼에 손가락 올리지 마시고 매도 버튼 삭제하시고 홀딩 하시거나 아니면은 휴가를 쓰시고 오늘 설 연휴 전에 어디 한강이라도 좀 한강으로 좀 다녀오신다든가 바다를 보러 가신다든가 조금은 이제 어플도 잠시 삭제하고 뭔가 이제 정신적으로 명상을 한다든가 하면서 뭔가 조금은 이제 이렇게 너무 이제 정신적인 패닉에 좀 빠지지 않을 수 있도록 좀 노력하는 그런 시간을 개인적으로 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 자, 어쨌든 이제 오늘은 이제 그래도 지수가 좀 많이 SK하이닉스 소식표 발표하고 지수가 어느 정도
상승을 해주면서 시청자분들 설 연휴 그래도 보내시는데 좀 안도의 마음이 좀 들 수 있는 시장 흐름이 나오길 기대하면서 저는 이제 잠시 후에 매매 시그널에서 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 민경철 명관계 작전 브리핑으로 오늘자 대응 전략들 한번 세워봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 저희는 바로 이주연의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제장도 이 코스피 코스닥 하락폭이 컸습니다. 모두 3% 이상 하락하면서 계속해서 바닥을 좀 넓혀가는 그런 모습이었는데요. 어제 장에도 상승했던 종목들이 있는데 오늘 장에도 추가적인 상승이 나와줄지가 궁금합니다. 이제 1월의 마지막 거래일이고 설 연휴를 앞뒀기 때문에 오늘은 거래가 좀 줄 것으로도 예상이 되고 있거든요. 오늘 전반적인 분위기와 종목들 한번 짚어주시죠. 네, 어저께도 시장이 반등이 나오지 않았습니다. 지금 기술적으로 시장에서 이제 반등이 나와야 되는 구간들에서 반등이 좀 강하게 나오지 못하는 그런 흐름들이 계속 이어지고 있는 상황인데요. 현재 이제 가장 시장을 이렇게 하방으로 누르는 이유는 이제 금리라는 부분이 될 것이고. 금리 인상을 한다라는 부분에 대해서 이제 어저께 같은 경우는 3에서 4회 이렇게 기대를 사람들이 하고 있었는데 5회까지도 가능하다라는 얘기를 하게 되면서 시장이 다시 한번 반등하다가 발작을 하는 그런 흐름을 보였습니다. 국내 증시도 마찬가지고 나스닥도 마찬가지예요. 아침에 이제 시가를 상승 출발해주고 상승에 대한 그런 힘이 강하게 들어온 시장에서 장막판에는 밀려버리는 그런 흐름들이 계속 나온다라는 것은 굉장히 그 흐름이 약하다라고 우리가 이제 판단을 해야 되는 부분이고요. 어저께도 시가를 상승시켜 놓고 지금 다시 눌러놓은 상황이고 종가 기준으로 우리가 생각을 하면 나스닥 같은 경우는 근래 한 몇 달 동안 최저점을 지금 찍고 있는 그런 모습입니다. 그래서 지금 현재 추세적인 흐름을 보게 되면 저점을 이탈한 흐름으로 지금 나오는 부분이거든요. 그래서 13,000포인트까지 갔던 아랫꼬리를 갖다가 우리가 이제 저점 구간으로 이렇게 좀 생각을 해서 접근을 할 수도 있겠지만 이 구간을 이탈하게 되면 추세는 계속 하방으로 계속 내려갈 가능성은 열어놓고 보는 게 좋다라는 겁니다. 지금 금리 인상을 하는 데 있어서 시장이 이제 빠질 거라고 제가 예상을 했었는데 중간중간에 이제 반등들이 나와주고 내려가야 되는 상황인데 그런 구간들에서 지금 반등이 아예 나오지 않고 있어요. 특히 우리나라 증시 같은 경우 다른 곳보다 오히려 낙폭이 좀 더 크고 그리고 보신 것처럼 반등이 나와야 되는 기술적인 구간들 추세대 하단자리라든지 상승 파동의 한 중심 정도 웬만하면 이런 구간들에서 반등들이 한 번씩 나와줘야 되는데 짧은 반등 역시 없이 지금 5일 저항선을 타고 힘없이 지금 빠지고 있는 그런 상황입니다. 특히 어제 같은 경우는 LG 에너지 솔루션이라는 100조짜리 이제 기업이 상장을 하게 되면서 따상을 가버렸다라면 분명히 시장이 좀 긍정적인 요인으로 작용을 할 수가 있었던 부분인데 워낙 시총이 큰 종목이기 때문에 사실 따상을 간다라고 생각하기엔 좀 무리수가 있었죠. 그래도 좀 패시브 자금들로 인해서 상승이 나와줬다라면 시장이 이 정도로 무너지지는 않지 않았을까라는 생각도 또 해봅니다. 그러나 어차피 내려갈 길이었다라고 생각을 하면 반등 없이 좀 두드려 맞은 게 우리가 억울하다라고 생각은 할 수 있겠지만 낙폭이 크고 빠르게 내려가게 되면요. 이후에는 조정폭, 미국장이 빠지더라도 조정폭이 좀 적다든지 반등을 우리가 좀 더 빠르게 한다든지 하는 그런 흐름들이 나올 수 있습니다. 그래서 일단 낙폭 굉장히 강했기 때문에 오늘은 좀 반등하는 흐름들 기대해 볼 수 있지 않겠나 생각 들고요.
항상 우리가 기대는 하는데 현실로 좀 잘 안 이루어지는 그런 부분들이 있어서 안타깝습니다. 자, 어저께 보면 지난번에 이제 한 11월 30일 날 급락이 나왔을 때도요. 거래 대금이 엄청나게 폭발적으로 평균 대비해서 터지면서 시장이 반등이 한번 나와줬었고요. 그리고 뭐 10월 달에 저점을 잡았던 구간을 생각해봐도 거래 대금이 좀 급격히 증가했던 부분들이 있습니다. 그리고 8월 달에 이렇게 이제 하락하는 구간에 거래 대금이 급격하게 좀 증가를 하면서 다시 반등이 나왔던 부분입니다. 그래서 내려올 때 거래 대금이 크게 터진다는 것은 그것이 이제 의미하는 바는 기존에 보유하고 있던 사람들이 투매를 한다, 아니면 뭐 매도를 많이 한다. 그런데 이걸 사줄 사람들이 있기 때문에 거래가 발생을 하는 거예요. 물론 그 매수하는 사람들이 공격적으로 매수를 하지 않고 내려오는 것을 주워 담는 형식이기 때문에 주가라든지 아니면 지수라는 부분들이 추가적인 하락이 더 많이 내려오면서 이렇게 거래량이 쓴다라고 보면 될 것 같습니다. 그렇다면 만약 특정한 뭐 종목이라든지 뭐 전반적으로 시장에 이런 하락 때 매수를 많이 했다라는 부분들을 생각해 보면 반등이 나올 수 있는 구간이지 않을까라고 우리가 생각해 볼 수 있는데 어제는 이런 부분들을 좀 적용시키기가 긴가민가해요. 이유는 LG에너지솔루션 거래 대금이 정말 어마어마하게 터졌기 때문에 그런 부분에서의 어떤 왜곡이 아닐까라고도 좀 생각을 해봅니다. 그러나 일단 거래 대금이 굉장히 드라마틱하게 증가를 했다라는 부분은 분명 긍정적으로 좀 생각을 할 수 있는 부분이니까 어저께 장중에 제가 이제 시장을 보면서 종목들별로 투매가 굉장히 좀 많이 나오고 있구나라는 거를 느꼈는데 오늘 정도에서는 뭐 반등이 나올 수 있는 또 그런 기술적인 자리에 놓여 있습니다. 장기적으로 이렇게 월봉을 보면 상승 트렌드를 타다가 추세대 상단에서 반등 한번 주고 지금 깨고 내려가는 그런 형태가 되었는데요. 지지라인상 이제 2017년도 말 2018년도 그때 이제 고점을 형성했던 그 구간에 놓여 있습니다. 그래서 일단 여기서 기술적으로 반등이 한 차례 정도는 충분히 나올 수 있는 뭐 그런 위치인데 문제는 이제 기술적인 반등이 나올 수 있는 그런 구간에서 반등이 만들어질 만한 심리적인 요인들이 없다라는 게 지금 되겠죠. 그래서 그런 부분들이 좀 관건이 될 것 같고요. 국내 증시가 지금 글로벌 증시 선행을 하고 있습니다. 그래서 어저께 미증시 상승하다가 하락한 부분까지 우리나라가 선반영되었다라고 하면 오늘 이런 구간에서 또 반등하는 흐름들 만들어질 가능성 높다라고 생각이 되니까요. 이제 너무 겁먹지 마시고 지금 와서 손절을 하는 것은 글쎄요 뭐 종목별로 좀 상이하겠지만 이 시장만을 놓고 봤을 때는 타이밍이 좀 늦은 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 그래서 현금화를 지금 뭐 수익권으로 들어간다라면 하시는 거는 반등시 괜찮겠지만 그렇지 않다. 지금은 이를 악물고 버텨내야 되는 그런 시점이라는 거 참고해 두시고요. 2,400포인트 이야기 드렸는데 이제 뭐 얼마 안 남았죠. 거의 다 내려왔습니다. 그러니까 여기서 여러분들이 뭐 신용이라든지 미수라든지 이런 부분들이 아니라면 버텨내시고요. 그리고 좋은 기업을 가지고 계시다 그러면 고통스러워 하실 필요도 없습니다. 시간 지나면 다 올라가 있을 거예요. 그러니까 지금 싼 가격대로 진입된 기업들 같은 게 너무 걱정 마시고 전일 상승 상위 종목들 중에서 오늘 상승할 만한 종목들 이야기를 좀 드려보겠습니다. 어저께 이제 이야기 드렸던 뭐 휴마시스 많이는 아니지만 꽤나 올랐어요, 그죠? 하락장에서도 뭐 상승폭이 괜찮았고 항상 시가 이하 분할 매수라고 말씀을 드리고 있잖아요, 그죠? 그렇게 좀 진행을 하시면 될 것 같은데 휴마시스도 지금 진단키트 관련주기 때문에 상승 흐름이 나와주고 있는 거고 추가적인 상승 흐름 시장이 오늘 반등하는 흐름이 나온다라면 코로나19 관련주들이 조금 주춤할 수도 있겠지만 충분히 시세가 만들어질 가능성은 여전히 높다라고 생각이 됩니다. 지금 저항 구간을 돌파했기 때문에 음봉으로 눌림이 한 번 나올 수 있는데요. 오늘 저점 구간을
조정 나올 시 매수를 잘 해보신다라면 수익을 충분히 낼 수 있는 그런 종목이 되지 않을까. 전고점 저항자리 지금 돌파하고 거래량도 나와 있고 상승으로 가는 흐름입니다. 그래서 이 상승 흐름 속에서의 저점을 우리가 잘 노려보자 이렇게 말씀드리겠고요. 어저께 조금이란다. 가장 강했던 종목이라고 할 수 있는데 거래대금이 거의 4천억 가까이 터지면서 시세가 굉장히 크게 나온 어제는 거의 올라간 게 그렇게 많지 않기 때문에 이 관련주들 코로나19 관련주들 중에서는 시세가 괜찮게 18%나 나왔던 종목입니다. 보시는 것처럼 단기적으로 지금 우일선을 올라타고 있고 우일선 21선을 돌파하면서 이제 골든 크로스가 나온 거예요. 그러면 여기서 눌림이 한 차례 나올 수 있겠지만 큰 폭으로의 조정이 아니다라고 하면 역시나 저점 매수가 기회가 될 수 있습니다. 그런 관점으로 보시고 그리고 현대바이오가 어저께 이제 거래량이 이제 급격하게 쓰면서 저항 자리를 돌파를 해놓은 그런 형태인데요. 현대바이오가 제 생각에는 지금 요 하락 트렌드를 돌리는 위치에 놓여 있거든요. 여전히 이러한 추세 저항을 돌파를 해야 되는 부분이라든지 요 정고점 자리를 돌파해야 되는 부분들을 생각한다라면 아직 이 추세대 안에 갇혀 있는 흐름이기 때문에 짧게 보시고 공략을 하는 게 맞다. 그리고 이후에 돌파를 하고 나서 저점 매수를 다시 한다든지 그런 식으로 공략을 한다 생각하시고 오늘도 여전히 미증시 따라서 영향이 안 좋게 나올 수 있다라는 부분들을 베이스로 깔고 가야 되는 부분이기 때문에 여러분들 좀 더 단기적인 전략으로 수급이 좀 쏠리는 종목들 내에서 단기 조정이 나올 때 그때 공략을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 장중에는 또 어디로 수급이 튈지 모르는 부분이기 때문에요. 그런 것들 활용 이제 좀 참고하셔서 보시고 노란톡방 들어오신다면 제가 그때 수급이 움직이는 종목들 위주로 여러분들께 이야기를 드릴 테니까 그런 부분들 참고하시는 것도 좋을 것 같습니다. 국내 증시가 선반영 되었다 하고 오늘은 양봉으로 좀 반등이 나오는 장을 기대해 보면서 금요일날 설 연휴를 앞두고 있는 그런 장입니다. 오후장 들어서 너무 무리하지 마시고요. 새해 복 많이 받으시고 2월 달부터는 좋은 흐름 있기를 기대해 봅시다. 네, 우리 이지연 위원님도 새해 복 많이 받으시길 바라겠고요. 오늘도 장 전에 투자 전략들 고맙습니다. 네, 저희는 이제 여기서 마무리하도록 하고요. 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.